Good evening to everyone. I'm Monalis from Bemal Composite Pre-University College. I have secured 614 out of 625 in SSLC board exam, and I'm the topper of Bemal Composite PU College. I thank each and every staff of my management of my Bemal Composite PU College and our beloved principal ma'am who has encouraged and helped me to achieve my goal. uh, and I also thank every staff and every teachers who had cleared all my doubts at any time without any hesitation. And I also thank my parents and my tuition sir, Mr. Raju, who had helped me a lot in solving many problems and clearing all my doubts. And I want to study MBBS and I want to become a cardiac surgeon. This is my aim. From what time to what time you are studying? Morning 5 o'clock I will get up and I will revise all my topics and I'll just go through what are the topics which are going to take in the class, and the previous topics I will revise, and afterwards I will go to the school. Evening I will come and I will go after some snacks. I will go to tuition, and after tuition at 7 o'clock I will come home back. I'll take a rest 5 to 10 minutes and I'll start prepare all my textbook. I completed my syllabus 1 month before and I started practicing and solving many board exam papers, previous year papers. uh, What is your next ambition? I want to become a cardiac surgeon. What you want to tell to your juniors regarding studies? I would mainly tell them to concentrate, not to distract on any of the social medias mainly, because social media may distract many things. Like using Instagram, it's waste of time. I don't spend much time in using mobiles. I use mobile, but I don't use. But I don't use for unnecessary purpose. You can use it for educational purpose. Entertainment purpose you can use, but not more time you should not waste for entertainment purposes. Good evening, everyone. I'm Nevisha, Monal's mother, who's studying in Bemal PUC College in SSLC. I thank all the teachers who encourage my child to achieve her goal, and I thank every staff who made her to reach this goal. And my child used to study for 11 hours. That is, morning she gets up at 5 o'clock and she revises all the portions and go to the school. And after the school she reach home, takes 5 to 10 minutes rest, and she go for the tuition and reach at 7:30. After 7:30 she'll take an half an hour rest, and again she'll start till night 11 o'clock she will study. This only brought her to achieve 614 marks in SSLC. So I say to every children, don't waste time, study and concentrate and give a bright future, and be thankful to your parents. Thank you. ಬೇರೆ ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಯಾಜುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಕ್ಯಾಜುಯಾಲಿಟಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದವರು ಈ ಥರ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರು. 3 ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಪ್ಪ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚೀಟಿ ಕೊಡೋ ಜಾಗನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಜುಯಾಲಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಈಗ ಬಂದೆ. ಆಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ, ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಹಲ್ಲೆ 6 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೀತದೆ. ಈ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 10:15 ಆದರೂ ಬಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು THO ಬಂದಿಲ್ಲ, DHO ಬಂದಿಲ್ಲ,
AM ಅವರು ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವೇ ಈಗ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರು ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮೂಳೆ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾರೂ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ವೋ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು DHO ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ AM ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊಣೆ ಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು DHO ಅವರು ಇದನ್ನು ಏನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರೆಸ್ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆ 4 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಹಲ್ಲೆ 6 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೀತದೆ. ಈ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 10:15 ಆದರೂ ಬಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು DHO ಬಂದಿಲ್ಲ, AM ಅವರು ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರೇ ಚೀಟಿ ತಗೋಬಾರದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಕಡೆನೆ ಹೌದಾ ಅವರು Admission open for 1st to 10th standard at Shri Shri Ravishankar Vidya Mandir BVN Central Public School. KGF contact 9448236947 or 8553385567. Sumanthi Jain Higher Primary School. Admission open from BKG to 8th STD. Contact phone number 9900454423 and 6360949127.